वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीबनवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच नितनेम अनुसार अज भी आप जी जुड़ बैठे हो। आओ इन्हां घड़ियां नूं गुरु प्रेम दे विच सफलियां बनाइए। पिछले प्रकरणां दे विच आप जी ने सरवण कीता सी जगत गुरु सतगुरु गुरु नानक साहिब दूजे दिन भी जदों पाठशाला गए बहुत बार गोपाल पादे दे बुलाउण ताईं भी गुरु साहब ना बोले। आखिरकार पादे ने औखे भारे होके पूछया, नानक तू बोलदा क्यों नहीं? गुरु साहब आखण लगे, पादा जी ये लेखे पढ़ के गिणत सिख जे मैं दुनिया की गिणती मिणती विच ही फसिया रहा, मेरे कर्मां दा लेखा मैनूं समझ ही ना आया ते उम्र गवाउण वाला ही काम है। गोपाल पादा जी ने अपनी समर्था के मुताबिक जवाब दिते। फिर उन्हें सतगुरां नूं बेनती की, कहंदा ऐ बालक जे तुसी लेखे बारे कुछ जानदे हो ते मैनूं भी दस दिओ। ते गुरु साहब ने उदों उपदेश बख्शिया, श्री मुखवाक श्री राग महला पहला। जाल मोह कस मस कर मत कागत कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सालाहा लिख, लिख अंत न पारावार। इन्हां अमृत बचना द्वारा गोपाल पादे नूं गुरु साहब ने उपदेश बख्शिश किया, जिहदे आप जी ने परसों भाव अर्थ सरवण कीते संखेप। आओ इस गुफ्तगू दे विच गुरु पातशाह सानू की संदेश बख्श देगा। सतगुरां दा वचन कल्ले पादे तक सीमित नहीं है ते समुची मानवता वास्ते है। पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री देह धरें जा कारण धरनी, बह लग करन लगे सो करनी। दीन दुनिया दे मालिक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बचपन की छोटी जी उम्र विच जदों गोपाल पादे ताई अंतर्मुखी उपदेश बख्शे। दो तरह के उपदेश ने, एक बाहर मुखी बाहर दीयां गल्लां, दूजा अंतर्मुखी अंतरीव भाव इंटरनल अंदर दी दुनिया। गोपाल पादा सतगुरां दे मुख वल वेखदा वेखदा ये सोचदा है, ये अमृत वचन सुन के भी एक उम्र नहीं उपदेश दी।
जिस उम्र दे विच बच्चे पढ़ते ने, बोलना सीखते ने, फिर भी भुल जाते हैं, नानक उस उम्र दे विच मैनू उपदेश दे रहे। इत्थे मैं बार बार नानक शब्द वरत रहा, क्योंकि जब कथा सुनानी पऊगी फिर उन्हां दे मुख तो बोलना पैना पादा जी दे। ते जे मैं आखी जावां पादा कहण हे गुरु नानक साहिब जी, उन्हें गुरु कदों तो धारण कर लिया? उदों ते सतगुरु दे गुरु नहीं, उपदेश तो बाद होणगे, बड़े समय बाद होणगे। गोपाल पादा जिस तरीके नाल बोलदा है, भाई बाला जी उस तरीके द्वारा सुना रहे ने। ये ते गुरु परमात्मा दा बचपन है। जे नाम दी गल है, गुरु ते जमदा मरदा भी नहीं हुंदा। जे आपां सोचीए भी गुरु समर्थ है, ते फिर गुरु नानक साहब ने अवतार क्यों लिया जीवां दी दुख? जवानी विच ब्याह क्यों उन्होंने कराया? फिर ते बड़े सवाल आ। इस पासे नहीं पैना। हर शब्द पिछे भावना हुंदी है, संदर्भ हुंदा है, उस शब्द पिछे प्रेम की छुपे है, लॉजिक की है, उन्होंने समझना है। गोपाल पादा सोचता है नानक की उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इस उम्र दे विच ऐसा उपदेश देना समझ तो बाहर है। किथे पढ़ के आया बच्चा? किसी ने सिखाया होना, किसी ने समझाया होना। इन्नी छोटी उम्र दे विच ऐसे बोल बोल देने, खाला जी दा वाड़ा नहीं। अनवस्था उपदेशक कीरी, तरा अतीरज सके ना हेरी। ये बोल पादा जी बोल नहीं रहे, अपने मन नाल गल्लां करदे ने। सुभाविक गल है, जदों आपां किसी नाल गल करदे हां अपने मन नाल भी सलाह करदे होने, नाल दी करना चाहिए कि नहीं? पादा जी मन नाल गल्लां करदे, कहंदे मना मेरिया उम्र ते नहीं है उपदेश देने वाली, पर हाँ इस उपदेश विच जिन्ना प्रेम है, जिन्नी ढुंगाई ते जिन्ना ज्ञान है, ये सोचण लई मजबूर करदा है। क्योंकि मर्द ने जिहड़े बचन आखे पादा जी ने जीवन च कदे नहीं सुने। जाल मोह मर्द कहंदे अंदर दा मोह साड़, घस मस कर, भाई मस नाम शाही दा है, इस शाही नूं घसा के पक्कियां कर। दो तरह की शाही इंक हुंदी सी पुराने समय, एक कच्ची एक पक्की। कलमां भी दो तरह दीयां सी, बजुर्ग जाणदे आ, कच्ची कलम पक्की कलम। जिवें अज दे समय परमानेंट मार्कर हुंदे आ, एक कच्चे स्कैच मार्कर हुंदे आ। उन्हां समयां विच कच्चा पक्का सी, ते गुरु साहब दा उपदेश सुन सुन ज्यों ज्यों पादा हैरान होवे, त्यों त्यों कुर्बान जांदा ए। पादे प्रत पूरब उपकारा, भाव तारण हित शब्द उचारा। इत्थे कवि लिख रहे ने, कहंदे पादे ताई उपदेश दुनिया नूं तारन दा एक बहाना सी। बाणी की शुरुआत हो रही है, गुरु साहब ने पहला अमृत बचन पहली बार पादे ताई उचारण किया। पहली सट सतगुरां ने मोह नूं मारी है। मोह बड़ा प्रबल है, मोह एक बादशाह है, बाकी ते सारियां इहदियां फौजां ने, वजीर ने दे। मोह राजा है। क्रोध, लोभ, हंकार इहदे एडिशनल वड्डे वड्डे वजीर ने। ते सब तो खतरनाक सैनापति मोह दा क्रोध, सब तो खतरनाक। मोह दा बहुत करीबी है। जिस चीज नाल मोह होएगा, कोई छेड़ेगा, पहला गुस्सा बोलदा कि मेरी अगू कौन है। ते गुरु साहब जदों ये वचन उचारदे आ, पादा कहंदा महाराज मैनूं इहदे अर्थ भी दस दिओ। आप जी ने संखेप अर्थ सरवण कीते सी परसों, जिन्होंने पद अर्थ कहते हैं। ते एक हुंदे भाव अर्थ, एक हुंदे सार्थक, एक हुंदे वार्तक। कई प्रकार के भेद हैं। हुण कल्ले पद अर्थ सरवण करांगे, सानू शब्द का लॉजिक समझ नहीं आएगा। सीधी गल है, मोह साड़ो, शाही बना लो, कागज से लिख लो, लिखना किवें है? जांच की है वो पादा जी पुछदे आ, क्योंकि बाणी उचारण वाले इस रिदम नूं जाणदे आ। उन्हें ये नहीं वेख्या बच्चे की उम्र बड़ी छोटी है, मैं इहदे अगे हथ क्यों जोड़ां। उम्रां मुथाज नहीं हुंदियां ज्ञान दी।
जे ज्ञान आया 5 साल दे प्रहलाद कोल भी सी, ध्रुव जी कोल भी सी, उम्रां ते 5 साल दी ने। जे ज्ञान की गल करिए, जेड़ी अकल बाबा फतेह सिंह नूं 7 साल की उम्र च है, वो 60 साल के वजीद खां दे किते नेड़े तेड़े भी नहीं। आखो सतनाम। ज्ञान बहुत वड्डा, ये उम्रां दा मुथाज नहीं हुंदा। हाथ जोड़ के कहंदा, पातशाह नानक जी किरपा करके इन्हां शब्दां दे गूढ़ अर्थ मेरे ताईं बख्श दिओ। छतर वेद बर सार लखाया, तरह से नर सुन मन वसाया। ते पादा जी कहंदे मैनू लगदा है ये 4 वेदां दा सार अंश ते सिद्धांत है। महाराज कहंदे नहीं, अज भी सिख कौम ते बड़े खतरनाक हमले किए जाते जिहड़े सानूं समझ नहीं कदे आए। डांगा सोटे वाले थोड़ा जी मैंटली हमला, वो किहड़ा है? ये कहना जी गुरबाणी 4 वेदां दा सार है, सिद्धांत है। भी उही गल गुरु साहब ने की, सारे धर्मां दी सौखे ते नहीं भाई। जे अज तुसी बाणी नूं 4 वेदां दा सार आखोगे ते कल नूं आखोगे वेद ते ब्रह्मा ने उचारण कीते, फिर बाणी ते ब्रह्मा नूं कहंदी आ भाईओ ते करोड़ां तुरे फिरदे आ, कहणगे बाहर कड्ढो ये शब्द। ये साडी बाणी है, साडे वेदां दा नहीं भाई। 4 वेदां कतीबां ते कुरानां दी मुथाज बाणी नहीं है। ये बाणी किहड़ी है? यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। ये परमात्मा की बाणी है, सचखंड तो आई है। जिहदे परथाए सतगुर लिखते ने, धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। ये तो धुर दरगाह तो आई हुई है। पर असी इस बाणी को सिर्फ अखरी अर्थां तक ही सीमित रखे। प्यारिओ, गुरबाणी जीवन जिउण की बहुत वड्डी जाच है। गुरु साहब के सन्मुख जदों पादा जी ने बेनती की, उन्हें उम्र नहीं वेखी। जे उम्र वेखेगा फिर तो हंकार खड़ा है भी मैं इस जवाब की गल क्यों सुना। पर गुरु साहब ने भी अंदर की भावना वेखी भी पादा जी साडे बचन तो प्रभावित होए ने, फिर प्रेम नाल बचन सुणाउंदे हन। देह जीवटी के विखे, नेह मोह भरपूर। हुण इत्थे दसदे आ जाल मोह। मोह किवें साड़ना है? साड़न का तरीका भी तो दसो जी। फिर कह के तां नहीं सरना भी मोह साड़ दे, हुण किवें साड़ीए दसो, दिसदा ते है नहीं। फिर गुरु साहब ने समझाया, कहते देह नाम शरीर का है, दीवटी नाम है दीवे का। दीवा कादे तो बनदा जी? मिट्टी तो। सब तो पहला दीवे की पैदाइश मिट्टी तो ही है ना। हुण दीवे विच भावे पा लो तेल ते भावे पाओ घिओ। हुण तेल ते घिओ सड़दा क्यों है? क्योंकि उहदे विच थंधियाई है, स्पिरिट है, जिन्होंने अग लगी हुई है। गुरु साहब कहते आ शरीर रूप मिट्टी का जो दीवा है, इहदे विच मोह दा तेल पाई फिरदा बंदा। मोह तेल ही है। जिवें तेल चिकनाहट है, तेल ते पैर टिक जे तिलक जाता है, मोह च फसिया बंदा तिलक के कित्थे डिगदा? दुनिया जोगा भी नहीं रहिंदा। बाणी लिखदी, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली, साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल। अपने पैर कुहाड़ा मारिया मुंह विच आके। गुरु साहब कहते पादा जी शरीर रूप दीवे दे विच मोह दा तेल पावो। बाती विषयन बासना, अगन ज्ञान ते दूर। ते बत्ती कादी बनाउणी है? बाहर दे दीवे विच ते कॉटन दी बत्ती चलदी होंदी। सतगुर कहंदे आ विषय विकारां दी बना ला बत्ती। विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदिया चुगली ईर्खा द्वेषता, कहंदे इस बत्ती नूं ज्ञान दी अग ला, गुरु दे ज्ञान दी। तेल मुक जाता है, फिर बत्ती सड़ जाती है। दीवे दे आखिर विच सड़दी बत्ती है ते नाल नाल भी सड़ी जाती है। हुण जदों मोह दा तेल दीवे विच पाया होया है ते विषय विकारां दी बत्ती नूं ज्ञान दी अग लगी हुई है, ते ज्ञान की करूगा? अंदर दीयां बुराइयां साड़ूगा। इसे करके कथा सुनते हैं कि जीवन च किते ना किते समझ आ जाए। वैसे मैं अज तक
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, PGI ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਕੰਧ 'ਚ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ PGI ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਹਿਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਬੈਠਦੇ ਕਥਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ? ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਜੀਵਨ ਦਾ 4 ਘੜੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ ਕਰਿਆ, ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਬਾਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਤੀ ਸੜੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਢਿਗ ਜਬ ਹੈ ਵਹਿ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੇ ਪਦ ਪਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੱਬੀ, ਮਾਚਿਸ, ਲਾਈਟਰ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸੁਰਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਗਦੀ ਮਗਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ। ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਗੁਰ ਦੁਖ ਖੋਉ, ਭੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ਉਪਦੇਸਿਓ ਸੋਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਵਟਾਣਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ? ਭੁੱਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਨੇਹ ਮੋਹ ਜਬ ਪਰਦਾ ਜਾਰੋ,
ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਸੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਰੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਹ ਨਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜੇਗਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦ ਸੜੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੜਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਦੀਵਾ ਜਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ, 4 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਕਾਜਰ ਬਰ ਪਾਵੋ, ਹੰਗ ਤਨ ਤਜਣਾ ਕਸਨ ਸਵਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਾਜਲ ਪਾਲਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ, ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਰਧਕ ਪੁਣਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਕੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਇਆ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਭੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੌਫ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਮਤ ਸਾਰ ਕੋ ਕਾਗਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਮਨ ਕਰ ਧਰੀਏ। ਡਰ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਹੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਚਾਹੇ ਦੀਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਡਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਟਾਰਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਚਾਨਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼, ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਰਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਲਏਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ? ਲੇਖਕ ਚਿਤ ਬੂਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲਿਖੀਏ ਸਤਾ ਸਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹਾ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮੱਤ ਦੇ ਘੋਟੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਜਦ ਸਿਫਤ ਲਿਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਘਾਹ ਚਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿਣਾ? ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਊਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਲੇਖਾ, ਫੇਰ ਲਿਖੀ ਗਿਣਤੀ, ਐਸੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਊਣਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਏ, ਜਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖ ਰੱਬ ਦੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਬਈ ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਮ ਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆਪ ਯਕੀਨੀ ਲਿਖਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸੌਂ ਜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ 100 ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ? ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਬੱਚਾ ਜਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੇਪਰ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮੋੜੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਪਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 500,000 ਖੋ ਕੇ ਆਖਾਂ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੱਗੀ ਬਚਣੀ, ਮੈਂ ਖੋਣੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਆਦੇ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਧਾ ਘਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਠੋਕਰਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਕੌਣ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੱਧ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਤੇ ਠੇਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੋਹ ਸਾੜ ਦਿਓਗੇ, ਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੋ ਨਾਮ ਇਹ ਸਿਫਤ ਲਿਖ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਿਉਰ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਵੇਸਲਾ ਇੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਖੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਤਾ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਹ ਪਈ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਲਿਖ ਜਮ ਲਈ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀਰ ਮਚੇਈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਮਾ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਜਮ ਮਾਰਾਂ ਗਹਿ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ
गुणा का स्टार लग्या होया है, निशानी लगी, मोहर लगी नानक पातशाह दी। कहते फिर तो जांबी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, कहते वो भाई ये ऑफिसर लोग आए आ, मान सत्कार करो, ये अपने मालिक कोल चले। पर कहते जे तेरी वो गुणा का वासला नहीं लगा, वो तिलक नहीं लगा होया गुणा का, तिलक निशानी है मत्थे ते लगा, लोग कहते पंडित है, निशानी। श्री साहब किसी ने पाई दस्तार बनी, लोग कहते सिख सरदार है। टोपी पाई किसी ने, लोग कहते इस्लाम का पैरोकार है। निशानियां ने सारी, गोरियां दी अलग ने, साडियां अलग ने, हर बंदे दी अलग ने। बोधी रखी किसी ने, कहते पंडित जी ने। जदों कहते शुभ गुणा का तिलक मत्थे ते लगे, जब कुछ नहीं कहते, वो जमा का बादशाह धर्मराज भी कुछ नहीं कह सकता। दुनिया के जिन्ने धर्म ने, उन्हां धर्मां दा राजा कौन है? धर्मराज, जिहड़ा इंसाफ करता है, उत्थे सिफारिशां नहीं चल रही। ओदे वर्गा राजा जग ते कोई होर नहीं। ओ छप होई साको जैसे, तेहते सुलख भृतली कैसे। उत्थे गवाही कौन दिंदा जी भी ये बंदा चंगा ते माड़ा? फरीदा अमल जे कीते दुनी विच करके आवे कम, तेरे अमल गुण औगण। जिन्हां नूं चित्रगुप्त लिख रहा है, जिवें आपां वेखदे आ कोई पीसी होवे, मोबाइल फोन की रैम अलग चीज़ है ना, मैमरी अलग चीज़ है। हुण मैमरी नूं प्रोसैस करने वास्ते प्रोसैसर होंदे आ। इस तरह साडा जिहड़ा चित्त है, इहदे च सारा कुछ स्टोर किया है। जिन्ने असीं माड़े कर्म कीते सानूं सारे पता ने, कुछ भुल भी जावांगे ना, कदे कदे किसी बहाने याद आ जाते आ, ये बंदा उत्थे मिलिया सी, इहदे नाल विआह कीता गया ना यार। कहते वो जिहड़ी चिप है, चित्रगुप्त जिहनूं कहते हैं, चित्रन वाला, लिखण वाला, गुप्त, जो गुप्त सूचनावां मनुख के दिमाग विच, मन विच, सुरत विच चल रहीआं ने, वो सब उस मैमरी विच ने। यही कारण है बंदे दी अपनी मैमरी है जिन्होंने याददाश्त किया जाता है। कईयां दी खो जाती है ना, दुनियावी तौर पर याददाश्त चली गए, भैन नूं भरा नहीं पछाणदा, माँ बाप नूं नहीं पछाणदा, अपने आप नूं नहीं पछाणदा। ते जे याददाश्त वापस आ जाए तो 20 साल 30 साल पुराने लोग भी चेते आ जाते आ। कहते चित्रगुप्त जिस वेले सामने लेखा रखते हैं ना, जिवें मैमरी कार्ड दे विच देखण नूं ते कुछ नहीं तोड़ के वेखी, पर फोल्डर बने, फाइलां बनी, वीडियो, आडियो, इमेज, सौखा समझ लगी। कहते जद धर्मराज के सामने जमदूत चित्रगुप्त नूं हाज़र करदे आ, उत्थे कल्ला तू एक पासे खड़ा होएगा ते तेरे चित्रगुप्त तेरे कर्म फाइलां रखदे आ। जिवें सॉफ्टवेयर दीयां फाइलां सिर्फ स्क्रीन ते दिखदियां ने ना, डी कोड कीतियां होईयां ने, हर थां नहीं वेख सकदे, ना ही नजर आउंदियां ने। कहते धर्मराज दीयां वो फाइलां जो डी कोड ने, चित्रगुप्त जदों दरगाह दे विच पेश हुंदे आ, सामने रखदे मसौदा सारा। कहते फिर धर्मराज वेख के एंट्री करता है, वेखदा कर्म किन्ने के चंगे, किन्ने क माड़े आ, किहड़े हिसाब नाल इहनूं किहड़ी थां ते किहड़ी जून च भेजना चाहिदा, नहीं भेजना चाहिदा, शुभ कर्म किन्ने ने, कर्मां तो उपर कौन है, ये सब वेखदा है। कहते सिर्फ इशारा ही हुंदा उस बादशाह दी कचहरी दे विच, जिथे तेरे कर्मां ने बोलना है तू मुकर सकदा नहीं। आप उपायन दे मिले हैं, डर और कर पुन सुकुच चले हैं। हुण जिवें एक मनुख सरकारी खजाने चों तनख्वाह लैंदा, ते तनख्वाह कौन दिंदा जी? कैशियर, खजानची, हर डिपार्टमेंट विच हुंदा। सरकारां दे भी खजाना मंत्री हुंदे, अगे डिपार्टमेंट हुंदे आ कैश दे, अर्थ व्यवस्था दे। कहते इसे तरह धर्मराज दे जिहड़े वो मनुख ने चित्रगुप्त, जद इन्हां फाइलां नूं खोल के कर्मां दियां नूं वेखदे आ, कहते वो 1 सैकंड लाउंदे आ, सारा कुछ खोल के आ दिंदे आ। इन्ने साल की उम्र तक इन्हें की कीता, की कर्म ने। पर जे किसी ने जीवन च माड़े कर्म भी कीते ना, तो किते आ गया भी गुरु नानक साहब के दर दी संगत कीती है, संगत नूं जीवन में धारण किया। इसका मतलब ये नहीं मैं रोज गुरुद्वारे मत्था टेकदा, मैं ठगियां भी मारा, सारा कुछ करा, मैं तो मुक्ता जी, क्योंकि मैं तो गुरुद्वारे जाना, मैं तो मंदिर बदल जाना, जिन्ना मर्जी जा, भावें उत्थे रहन लग जा बिस्तरा लेके, कुछ नहीं होना, रहन नाल कुछ नहीं होना। जब तक गुरु कोल रह के गुरु दी सुन के जीवन में धारण नहीं करता, उदों तक कख भी नहीं होना। बाणी लिखदी सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार डिठिया मुक्त ना होवे, जे तेरे शब्द ना करे विचार।
गुरु ते सारी दुनिया नगर कीर्तन च गुरु ग्रंथ साहिब नूं कौन नहीं देखदा, फिर सारे मुक्त ने। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं चंदू पापी भी वेखदा सी, प्रिथी चंद भी देखदा सी, ਉਹ ਤੇ मुक्त नहीं होए। पर ਜਦੋਂ साईं मियां मीर ने वेख्या मुक्त किवें हो गए, सिख किवें मुक्त हो गए, क्योंकि देखनी अंदाज विच फर्क सी। आखो सतनाम। एक दियां नज़रां नूं रब परमात्मा वेखदियां सी, एक दियां नज़रां कहंदी सी फकीर इहनूं तत्ती तवी ते बिठा माना जाएगा। नज़र दा फर्क है, नज़रिए दा फर्क है। गुरु साहब आखदे कहंदे पातिया असल लेखे जोखे ते उत्थे होणे, तू किहड़े लेखे च की फिरदा। आखो सतनाम। किहड़े लेखे मैनूं बनाएगा, जिन्हां लेखियां विच उलझ के मैं माड़े कर्म सिखणे ने। अस लेखा जे तुबियोर पादा, उदरेंगो भव सिंध अगदा। जे पादा दी तुहाडे कोल कोई ऐसा लेखा है जिहड़ा मैनूं भव सागर तो पार कर दे, ते मैं तुहाडे चरण चुमदा। गुरु नानक साहब कहंदे मैनूं ओ लेखा समझा दे। बाणी की कहंदी, नानक लेखे एक गल होर हौमे चखना चाख। कहंदे इक्को एक गल लेखे दे विच है, बाकी ते सब हौमे दीयां गल्लां ने। ओ लेखा किहड़ा है? गुरु वाला होना, गुरु गुरु जप के जीवन विच गुरु नूं समा लेना, यही लेखा है। इसे ने दरगाह दे विच बचाउणा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਖੜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? जमाने ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਾਮਖਾ 90 ਤੋਂ 95% ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੀਂਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 4 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਮਖਾ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਪਲਾਟ ਮਕਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਝੁਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ? ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਸਾੜਾ ਰੋਗ ਲਾ ਲਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਪੂਸ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਤਾ, ਤੇ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਨਾ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਛਕ ਲੈਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਐਡਾ ਭਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਬਹਾਦਰ, ਜਦ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਦ ਹੋਣਾ? ਜਦ ਕਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਵ ਅਨੋਜ
ਜਾਏ ਜਹ ਜਾਈ ਪਰਮ ਮੀਤ ਜਿਉ ਤਾਹਾਂ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਾ? ਬੰਦਗੀ ਨੇ, ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾ ਜੀ? ਮੋਹਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਹਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੌ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ? ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ? ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਬੈਠਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਤੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜਵਾਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ, ਚੰਦ ਨਯੰਤ, ਆ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਭੈ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਜੂ ਉੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੁੜਾ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਰਦੀ ਠੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ? ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਤੇ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਟਿੱਕਾ ਕਾਹਦਾ? ਨਾਮ ਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਤੋਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਭੂਮ ਸ਼ਰਨ ਜਹ ਪਰਨਾ, ਤਿਨ ਨਾਰਿਓਰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਡਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ? ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੂਟਰ ਉਧਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? 8 ਡਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਦਮ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 32 ਡਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਪ ਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ, ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸ਼ਰੋਨਨ ਮਨ ਗੁਣ ਹੈ ਪੁਨ,
ਪਾਦੇ ਅਚਰਜ ਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਜੰਮਿਆ, ਗਰੀਬ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਕੱਚਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਕੋ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 4 ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।